ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख, समृद्धि, धनधान्य, सौभाग्य, पारिवारिक शांति, उन्नति, विद्या एवं ज्ञान ए समस्तर यदि अन्य नाम किछि अछि ताहा हेउसंती देवगुरु बृहस्पति। मे 15, 2025 रे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था मिथुन राशि को चलन करिवे। एही अवस्था वर्षे 2 वर्ष नुहे बरं 8 वर्ष पर्यंत रहिबो। 2025 मे रु 2032 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था रे रहिबे। आसंतु जानिबा एही अतिचारी अवस्था कौन। अतिचारी अर्थात अत्यधिक गति रे चलन करिबा। बृहस्पति गोटी राशि को अतिक्रमण करिबा पई कि 13 मास समय नियंती। जदि सी एही गोटी राशि 4 रु 5 मास भितरे बा 6 मास भितरे अतिक्रमण करुछंती तेबे एहाकू तांकर अतिचारी गमन बा अतिचारी चलन कुहाजिबो। तेणु कौनसी कार्य को आपण जदि 13 मास मध्य करिवार थिबो, जदि 4-5 मास मध्य करिवे तेबे सेही कार्य आइदर संपूर्ण हेबो नाही बा सेथिरे किछि कमी रहिबो। ग्रह मानकर चलन उच्च नीच हेबा, बक्री हेबा, मंदगति हेबा बा अतिचारी हेबा हमको वर्तमान एवं भविष्यत समय विषय किछि निर्दिष्ट इशारा देइथाय। मे 15, 2025 रे बृहस्पति वृष राशि रु मिथुन राशि को चलन करिवे। सेठारे मात्र 5 मास अवस्थान कला परे अक्टोबर 20, 2025 रे कर्कट राशि को चलन करिवे। मात्र कर्कट राशि रे 1.5 मास अवस्थान करी डिसेम्बर 3, 2025 रे पुणी वक्र गति रे मिथुन राशि को चलन करिवे। वर्तमान किंतु मिथुन राशि रे से 6 मास पर्यंत अवस्थान करिवे। जून 2026 रु अक्टोबर 2026 पर्यंत बृहस्पति कर्कट राशि रे अवस्थान कला परे शेषरे सिंह राशि को चलन करिवे। बृहस्पतिंकर एही अतिचारी अवस्था वर्षे बा 2 वर्ष नुहे पूरा 8 वर्ष पर्यंत अर्थात 2032 मसीहा पर्यंत चालू रहिबो। बृहस्पतिंकर एही अतिचारी अवस्था आमको एक बहुत बड़ परिवर्तन इशारा दिए। कुहा जाए सर्वप्रथमे महाभारत समय देवगुरु बृहस्पति 7 वर्ष पर्यंत अतिचारी अवस्था थिले। इतिहास कुए सेकेंड वर्ल्ड वार समय बा द्वितीय विश्वयुद्ध समय मध्य बृहस्पति अतिचारी अवस्था थिले। 1947 मसीह मध्य बृहस्पति अतिचारी अवस्था थिले, जो समय भारत एवं पाकिस्तान रो पार्टीशन होइथिला। पुनर्बार 2019 एवं 2020 रे मध्य बृहस्पति अतिचारी थिले। एही समय से 3 थर करी 6 थर राशि परिवर्तन करथिले। एही समय कोविड-19 महामारी सारा विश्वर मेरुदंड को हलाई देइथिला। एथरक किंतु बृहस्पति वर्षे बा 2 वर्ष नुहे दीर्घ 8 वर्ष पर्यंत अतिचारी अवस्था रे रहिबे। प्रत्येक वर्ष बृहस्पति 2 रु 3 थर राशि परिवर्तन करिवे। एहार प्रभाव प्रत्येक राशिर व्यक्ति उपरे, देश उपरे एवं पृथ्वी उपरे निश्चय पड़िबो। लागुछि जेमिति इतिहासर पुनरावृत्ति हेबो। तेणु एहा देश पई एवं सारा विश्व पई एक शुभ संकेत देउनाही। सते जेपरि किछि अजणा बा अनएक्सपेक्टेड घटना हेबार संकेत मिलुअछि। से जहा हेउ पछे आशा करिबा सर्वशेष रे सारा विश्व पई एवं आम देश पई कि एवं प्रत्येक व्यक्ति पई कि शुभ हेउ। वर्तमान आसंतु जानिबा एही बृहस्पतिंकर अतिचारी अवस्था वृष राशि व्यक्ति मानक उपरे किपरि पड़िबो। आमे जानिछे वर्तमान बृहस्पति वृष राशि अवस्थान करुछंती एवं मे 15 रे वृष राशि रु मिथुन राशि को चलन करिवे। अर्थात आपणकर द्वितीय स्थान रे अवस्थान करिवे। द्वितीय स्थान धन स्थान अटे। आपणकर धन प्राप्ति योग रहिबो, स्वास्थ्य भल रहिबो, मन प्रफुल्ल रहिबो, धर्म कर्म प्रति आग्रह प्रकाश करिवे। मंत्र तंत्र बा ज्योतिष शास्त्र प्रति जदि आपणकर रुचि थाए तेबे निश्चय बहुत उन्नति करिवे। कर्म क्षेत्र रे उन्नति करिवे,
ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। କୁହାଯାଏ ଜଲ୍ଦିବାଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପିଶାଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ରିସ୍କ ରହିବ, କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ 13 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା 13 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। 20 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୃହରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବ। ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଯଦି ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ଡିସେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର 3 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବ ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପନ ଏହି 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଶେଷରେ ଜୁନ୍ 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପୁନର୍ବାର ଚଳନ କରିବେ। ଜୁନ୍ 2026ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ବୃହସ୍ପତି ପୁନଶ୍ଚ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2025 ଏବଂ 2026 ନୁହେଁ, ବରଂ 2027, 28, 29, 30, 31 ଏବଂ 2032 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା 8 ବର୍ଷ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସ୍ଥିତି ବନିବ ଏବଂ ବିଗିଡ଼ିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚାନକ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ବିବାହ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଶନି ଏକାଦଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଅତିଚାରୀ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ସମୀକ୍ଷା କରି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଅତିଚାରୀ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସିଏ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି
ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।